adopt Draft Decision 39-8B16. The decision is adopted. 2015년 7월, 백제 역사유적지구가 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 유네스코 세계유산은 163개국에 1031점. 국가마다 자국의 유산을 알리고 더 많은 방문객을 끌어들이기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 역사가 돈이 되는 시대. 역사유산은 새로운 경제전쟁터가 되고 있다. 석유 한 방울 나지 않는 중동 국가 요르단. 자원 빈국이지만 문화유산에 있어서는 상황이 다르다. 요르단 남부에 위치한 페트라, 사막에 자리 잡고 있는 고대 도시다. 바위 계곡 사이로 난 좁고 긴 협곡을 따라 걸어가면 기원전 6세기에 건설한 나바티아 왕국이 그 모습을 드러낸다. 수천 년의 세월을 건너 여전히 위용을 자랑하는 알카진의 신전. 웅장하고 신비로운 신전에는 이집트 파라오의 보물이 숨겨져 있다는 전설이 전해진다. 사막 한가운데 세워진 놀라운 유적을 보기 위해 이곳을 찾는 방문객은 한 해 50만 명이 넘는다. Like if you would imagine that all people thousands of years ago walked here, it's wow, it's unbelievable. It's totally different than seeing it in pictures. So I would really recommend it to everybody to come and see it here because it's amazing. 요르단과 이스라엘 사이에 걸쳐 있는 사해. 세계유산 페트라에서 차로 2~3시간 거리에 위치해 있다. 해수면보다 300에서 400m 낮은 거대 호수 사해는 바닷물이 빠져나가지 못하면서 수분이 증발해 보통의 바다보다 염분이 5배가량 높다. 그 탓에 생물은 살 수 없지만 부력이 강해 수영을 못하는 사람도 가뿐히 물에 뜰 수 있는 경험을 할 수 있다. Basically, it's nice for taking pictures and at the same time experiencing such an experience. It's hard to explain by words. You should come and try it out so you can be able to experience this experience. 세계유산 페트라와 와디럼을 보러 오는 이들에게 사해는 필수 방문 코스다. 요르단 정부는 세계유산과 즐길거리가 풍부한 사해를 묶는 관광 코스를 개발했고 사해를 더욱 각광받는 관광지로 만들었다. 또한 클레오파트라가 애용했다는 사해 머드도 훌륭한 상품으로 탄생시켰다. This is the first time to visit here, the Dead Sea, because it's very popular for the mat this one, yeah. And then after that, my skin became very smooth, so I really like it. And then maybe I'm gonna buy it later in the city or here in the Dead Sea. 세계유산 페트라와 사해를 연계한 요르단 정부의 프로젝트는 대성공을 거두고 있다. 석유 한 방울 나지 않는 가난한 중동 국가 요르단은 이제 자국 인구보다 많은 한 해 700~800만 명의 관광객이 찾는 중동의 관광대국으로 거듭나고 있다. 보스포러스 해협을 사이에 두고 유럽과 아시아가 그리고 기독교와 이슬람교가 공존하고 충돌해온 도시 이스탄불. 문명의 충돌과 융합은 이스탄불 곳곳에 수많은 역사유산을 남겼다. 1985년 이스탄불 역사지구란 이름으로 세계문화유산에 등재됐고 한 해 1000만 명이 넘는 방문객이 이스탄불을 찾고 있다. 이스탄불의 한 병원. 이 병원의 환자들은 터키인이 아닌 50여 개국에서 온 외국인들이다. 모발 이식 분야에서 세계 최고의 기술을 자랑하고 있는 터키를 찾아 수술대에 오른 환자들이다.
그리고 2박 3일 정도의 치료를 마치고 나면 이들은 이스탄불 여행에 나선다. 의료와 관광을 연계한 의료 관광인 셈이다. Genelde hastalarımız işte İstanbul'a geldiğinde sadece ameliyat yapıp ülkesine gitmek istemezler. Çoğu öyle işte özellikle İstanbul'u görmek isterler. Tarihi yerleri, işte müzeleri gidip işte İstanbul'u keşfediyorlar açıkçası. Bazıları 3 gece, bazıları 1 hafta. 터키 정부와 관광청은 의료 관광의 중요성을 깨닫고 의료 관광 활성화를 위한 전략들을 마련해 나갔다. 병원과 관광업계가 손을 잡고 환자들의 숙소 예약을 돕는가 하면 수술 전후에 이들을 위한 관광 프로그램을 마련하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. Turizm Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız medikal turizmin ne kadar önemli bir konu olduğunun bilincinde ve ülke ekonomisine, ülke geleceğine ne kadar katkısı olduğunun da bilincinde. Bu bağlamda biz sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastaneler, turizmciler bir arada iyi kontaklar, iyi projeler içerisinde buraya gelmiş ve buraya gelecek olan turistlere, medikal turistlere iyi hizmet verebilmek adına birlikte birçok şey yapıyoruz. Yani 두 마리 토끼를 잡으러 나선 이스탄불. 세계적인 의료 기술과 유네스코 세계유산의 결합은 이스탄불의 새로운 관광 수요를 창출해냈다. 이제 세계인들에게 이스탄불은 문화와 역사의 도시를 넘어 의료 기술이 뛰어난 도시로도 기억되고 있다. 과거의 유산에만 머물 때 도시는 생명력을 잃는다. 과거와 현재가 공존하며 미래를 그려나갈 때 도시는 살아 움직일 수 있다. 2015년 관광 경쟁력 1위인 스페인. 살아있는 도시 바르셀로나를 찾았다. 가우디의 도시 바르셀로나. 온난한 지중해성 기후와 편리한 교통, 그리고 천재 건축가 가우디의 영혼이 깃든 건축물까지. 바르셀로나는 풍부한 자원을 발판 삼아 세계적인 관광 도시로 성장했다. 하지만 바르셀로나가 세계 제1의 관광 도시가 될 수 있었던 데에는 또 다른 노력이 숨어 있었다. 한 폭의 그림 같은 카페와 골목길, 고딕지구라 불리는 이곳은 13세기부터 15세기까지 지어진 중세 건축물을 보수하며 유지해오고 있다. 바닥의 돌 하나, 골목길 하나에도 역사를 지켜냈고 이는 바르셀로나의 또 다른 관광 경쟁력이 되고 있다. Pero en cambio, en Barcelona hemos entendido que había que preservar ciertas cosas, que habían cosas que la arquitectura de hoy tampoco había inventado grandes novedades para destruir las antiguas, y entonces hay muchas de esos edificios que se han vaciado en su interior, se han mantenido las pieles exteriores, y ahora cuando uno pasea por las calles de Barcelona puede ver que hay una continuidad. 바르셀로나는 세계인의 마음을 훔치기 위해 관광과 문화를 연계해 사업을 확장해 나가고 있다. 핸드메이드 박람회가 열리고 있는 한 행사장. 세계 곳곳에서 모여든 참가자와 관람객들로 행사장은 북적인다. 바르셀로나는 세계 제1의 관광도시이자 세계 최대의 컨벤션 도시다. 각종 국제 행사와 회의 등 연간 1000개가 넘는 컨벤션이 열리고 있다. Sí, Barcelona siempre, yo comentaba al principio, es una ciudad que siempre ha tenido una voluntad de atraer el turismo, es una ciudad de voluntad industrial, comercial, ha tenido sus exposiciones históricamente y tiene una feria de muestras, se llamaba anteriormente, donde era habitual que se hicieran congresos y por tanto hay una tradición larga en la ciudad. Actualmente sigue vigente, una parte importante del turismo que viene a la ciudad es turismo de negocios, es turismo de congresos.
최신 기술과 트렌드를 보여주는 컨벤션 행사에는 전 세계 사람들이 모인다. 행사가 끝나면 사람들은 가우디의 건축물을 찾아 여행을 떠날 것이다. 컨벤션은 그 자체로도 높은 경제적 수익을 올릴 뿐 아니라 세계유산과 연계해 관광 수입까지 얻을 수 있는 효자 산업이다. Acogemos en Feria Barcelona unos 2 millones de visitantes cada año y más o menos los 120 eventos que celebramos anualmente arrojan un impacto económico de 2.600 millones de euros cada año. Y eso es un impacto económico muy importante para la ciudad y muy importante para el sentir de Barcelona. 가우디라는 한 천재 건축가가 바르셀로나에 남겨준 소중한 선물, 세계 문화유산. 하지만 바르셀로나는 여기에 머물러 있지 않았다. 옛것을 소중히 지켜 아름다움을 간직한 도시로, 새로운 산업을 통해 문화유산의 가치를 높이는 도시로 성장해 나가고 있다. 일본 교토에 자리 잡고 있는 니조성. 교토 고도시의 유적들이라는 이름으로 1994년 세계유산에 등재된 니조성은 성이라기보다 화려한 궁전에 가깝다. 그런데 최근 니조성은 수익 창출을 위한 새로운 프로젝트를 시작했다. 교토시가 아름다운 니조성의 특징을 이용해 니조성 공간 일부를 대여하기 시작했다. 기업이나 단체의 회의, 행사, 기자회견장으로 세계유산 니조성의 역할이 늘어난 것이다. 通常の会議室などで開かれる記者会見とは違って、こういう開放的な空間ですし、建物の雰囲気がプラスされて、我々の新しいプロジェクトにもいい印象を持っていただけるのではないかなというふうに考えております。そういった京都らしいイメージを、知っていただく、京都らしいイメージを持っていただくというところでこの場所がいいんではないかと、考えております。 400년 역사와 전통을 담은 니조성은 기업의 이미지를 긍정적으로 만드는 데 일조했고 많은 기업과 단체들의 문의가 이어지고 있다. 그리고 교토시는 한 발 더 나아가 니조성을 활용한 기업회의와 포상관광, 컨벤션과 전시박람회, 이벤트 등을 결합한 마이스 산업에 뛰어들었다. 니조정 마이스プランは日本の文化、京都の文化、二条城の素晴らしさを皆さんにご理解いただくために実施しております。企業や団体などの会議、研修、社内インセンティブ、イベントなどでご利用いただく事業でございます。そういった事業を活用しまして本格修理事業の経費もいただいております。 마치 하얀 백로가 나는 듯한 모습이라 해서 흰 백로라는 의미의 시라사기라고도 불리는 히메지성. 웅장한 성벽 위에 화벽과 기와로 건축한 대천수각 등 일본의 400년 전 건축수를 고스란히 담고 있는 히메지성은 지난 1993년 세계유산으로 등재됐다. ここの場所も実はですねよく撮影に使われる場所でして、で江戸時代のですね、様子をですねここで再現したりとかですねいうようなことでよくロケには使われております。でまたこの夏にも映画の撮影にも使われる予定ですので、もともと昔ですね007の映画をですねここの姫路城でロケをしたっていうようなことで海外ではよく知られています。 최근 히메지시 당국은 도시 경쟁력을 높이기 위한 전담 부서를 두고 히메지성의 활용 방안을 추진 중이다. 컨벤션이나 박람회,
이벤트 등의 행사와 히메지성을 포함한 지역 관광을 연계하는 시티 프로모션을 계획하고 있다. 성공한다면 지역 경제를 살리고 일자리를 창출하며 부가가치를 가져오는 황금 산업이 될 것이다. 開業して、でその後姫路城をぜひ見たいというような、姫路城のあるロケーションで、開業したいとかっていうようなご要望っていうのがすごくたくさんあるんですね。で今氷見市の方では大きなコンベンションが開催できる施設をですね計画をしておりまして、それが姫路駅のですねすぐ近くに作ろうとしておりますので、姫路城とセットにしてですねそういうものを PR することによってですね、もっともっと姫路に国内外からたくさんのお客さん来ていただけるということで、街に活気がみなぎってくるというような施策を進めています。 현재를 살고 있는 우리가 역사를 통해 과거의 삶을 이해하듯 미래를 살아갈 이들도 그러할 것이다. 그렇다면 우리는 무엇을 지키고 무엇을 남겨야 할까? 위대하지 않은 것은 프랑스가 아니라고 말하는 프랑스 사람들. 파리가 문화유산을 잘 지킬 수 있었던 건 철저한 보존 정책과 이를 지키려는 시민들의 노력이 있었기에 가능했다. 그 시작은 1789년 프랑스 대혁명으로 거슬러 올라간다. Alors je crois qu'en termes historiques, il faut remonter à la Révolution française. C'est au moment de la Révolution française qu'un certain nombre d'intellectuels, de responsables politiques, si l'on peut dire, se soucient du patrimoine et ont une pensée du patrimoine non plus comme, qui était son sens premier, ce qui appartient à une famille, les grandes familles nobles ou la famille royale, mais un patrimoine qui devient national, c'est-à-dire qui devient la propriété indivise de l'ensemble des citoyens de la France. 프랑스 혁명 당시 과거의 잔재를 파괴하던 순간에도 혁명가들은 문화유산을 지키려 했고 왕실과 귀족의 자산이었던 문화유산은 그렇게 파리 시민 모두의 것이 되었다. 그리고 프랑스의 유산 정책은 단순히 기념비적인 건축물에 국한되지 않았다. 파리 시내 건축물들의 외관까지 철저히 옛 모습을 유지하기 위해 노력했고 그 덕분에 파리는 골목 구석구석까지 역사가 살아있는 도시로 남을 수 있었다. Je rappellerai Victor Hugo, qui a dit « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire et la beauté appartient à tout le monde. » Je crois que ça a été quelque chose de fort qui alimente d'ailleurs les stratégies, je crois qu'on peut dire, de l'UNESCO aujourd'hui. Voilà, usage et beauté. 아름다움을 지키기 위한 파리의 선택은 스카이라인에서 시작된다. 대도시인 파리는 어느 곳에서도 현대식 고층 빌딩을 찾기가 쉽지 않다. 파리 시내 곳곳에 자리 잡은 문화유산을 보존하기 위해 법률로 도시개발을 엄격히 관리해온 덕이다. 1960년대 당시 프랑스 문화부 장관이자 인간의 조건 작가로 유명한 앙드레 말로가 추진한 문화재 주변 보호법. 일명 말로법이라 불리는 이 법은 역사적인 가치가 있는 문화유산의 반경 500m까지 보호지역으로 지정해 보존하도록 하는 내용이었다. C'est vrai que cette loi sur les secteurs sauvegardés a été une loi importante parce qu'elle a permis de sauvegarder donc, non seulement le bâtiment, mais ses abords. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous aviez un monument national important, il faut non seulement le préserver, bien sûr, mais aussi éviter que des constructions qui défigurent le décor, le paysage, soient construites à côté. Donc c'est voilà. Et dans une certaine mesure, on peut dire que ça a été un accélérateur, un opérateur
de ce qu'on appelle la muséification de Paris. 파리는 도시 전체가 살아있는 역사이자 살아있는 박물관이다. 그래서 여전히 매력적인 도시임에 틀림없다. 어쩌면 파리라는 도시가 지닌 매력은 문화유산을 철저히 보존하고 관리해온 프랑스 시민 정신으로부터 시작된 것은 아닐까. Évidemment, le patrimoine a fini par organiser le territoire et impacter sur le territoire, sur les problèmes peut-être d'habitation. Le patrimoine, c'est traverser le temps, c'est passé, présent et futur. Donc, oui, je crois que Paris devra conserver son image très forte de cœur historique, d'ADN historique, avec ses composantes. 도시에 대한 자부심은 그 도시에 사는 사람들에게 정체성을 갖게 만든다. 일본의 천년고도인 교토. 연간 5천만 명 이상의 관광객이 이곳을 찾는다. 역사가 묻어나는 도시의 모습은 시민들에게 자부심이 되고 있다. 천년의 역사를 지닌 사찰과 신사, 옛 모습을 담고 있는 집들과 골목길까지 교토는 일본에서도 전통의 모습이 가장 잘 남겨진 도시 중 하나다. 일본 전통 의상 기모노를 입고 역사의 멋스러움이 고스란히 남겨진 거리를 거니는 관광객들을 쉽게 만날 수 있는 곳이기도 하다. 사람들로 늘 붐비는 교토 시내도 그 풍경은 차분하게 정리된 느낌이다. 빌딩 숲 어디에서도 크게 걸린 간판 하나 찾을 수 없다. 교토는 5개 광고물에 대해 엄격히 규제하고 있다. 화려한 색을 사용할 수 없고 간판의 색과 크기까지 지정해준다. 네온 사인은 아예 달 수조차 없다. 도시의 이미지를 지키기 위한 노력이다. 高い建物は建てないという方針で今都市計画が進められています。市内で一番今高く作れても高さ40メーターまでが限界です。はい。でその広告物の色についてもすごい規制をかけておりまして、あんまりけばけばしい赤とかですね、黄色といったものの看板も全部今規制の対象になっています。はい。そういった子ども全体が京都のまちづくりの中の一つとして今やっています。はい。 평범해 보이는 교토의 한 마을. 하지만 아네야코지는 특별한 마을이다. 관광객이 많이 찾는 지역은 아니지만 일본의 전통을 간직한 집들을 흔히 만날 수 있다. (20년) 전 마을에 11층짜리 고층 건물이 들어선다는 이야기에 마을 사람들은 뜻을 모아 반대 운동을 하게 됐고, 그리고 그때부터 마을 만들기 운동이 시작됐다. 京都にそのこの古い雰囲気が残ってるところにものすごくあんな風なとんでもないマンションがいくつもいくつもできてくると、結局それは景観破壊になるわけですね。ですからそのマンションを作るなって言ってるんじゃなくて、やっぱりそのもうちょっとバランスを考えたねものが建っていくべきではないか。あんまりあんな建物がぐるぐるぐるぐるこの地域にできたらやっぱり京都は台無しになりますね。 이 마을엔 원룸 건물도 그 흔한 편의점도 없다. 옛 도시의 정치와 어울리지 않는다는 의견에 이 마을 93세대의 동의를 얻어 내려진 결정이었다. 각자의 생활 공간에서 역사를 지켜온 아네야코지 사람들. 이러한 분위기는 교토 전체로 확산됐다. 시민들은 스스로 문제를 찾아내 자발적으로 마을의 모습을 가꿔나갔다.
上から決められてこういう町にしましょうじゃなくて、町ってもともと作っていくのは自分たちなので、市民が自分たちの町をどうするかっていうことを自分たちで決めて町づくりを進めていけるっていうような形にできないかなっていうことが、メインのテーマで、そういうチームを作って活動を始めたのが2008年の10月だったっけなからということになります。 문화유산을 지키는 것은 공동체 구성원 전체의 의무일 것이다. 조금은 낡아 보이고 조금은 촌스러워 보여도 그것이 마을의 정체성이자 조화로운 것이라면 함께 지켜나가야 하지 않을까. 터키 서부 에게에 연안 이즈미르에 남겨진 고대 그리스의 식민도시 에페수스. 헬레니즘 시대 종교의 중심지이자 문화예술의 중심지였다. 에페수스는 기원전 11세기경 그리스의 식민도시로 건설된 후 로마 제국의 지배하에서 인구 30만 명의 대도시로 성장했다. 종교와 문화예술의 중심지이자 상업 요충지였던 에페수스. 기독교인들의 성지순례 코스이자 이슬람교도들의 성지이기도 한 이곳은 2015년 유네스코 세계유산에 등재됐다. Burayı gezenlerin özellikle etkilendikleri binalar sayılamayacak kadar çok olmakla beraber bunların en başında Efes Antik Tiyatrosu geliyor. O dönemin teknolojisine göre yapılmış, sanatla toplumu iç içe yaşayan bir kent. Yaklaşık 300 bin nüfusunun olduğu biliniyor. Tabii ki Efes Antik Tiyatro'yu saydıktan sonra hemen arkamda gördüğünüz Celsus Kütüphanesi de Türkiye'nin tanıtım yüzüdür. 무대에서 작은 소리로 말해도 객석까지 들릴 만큼 과학적으로 설계됐다는 에페수스의 원형극장. 성경에서 사도 바울이 전도 여행을 하던 중 상인들로부터 순환을 당한 장소로 기록되어 있는 곳이기도 하다. 2만 5천 명을 수용할 수 있는 이 극장은 로마 시대 원형극장의 전형을 보여주고 있다. 훼손의 위험으로 지금은 중단됐지만 이곳에선 최근까지 음악회 등 세계적인 공연이 이루어지기도 했다. Ülkemizde bu kadar güzel tarihi yerlerin olmasından gurur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz. Şehrin büyüklüğü, o milattan önceki dönemlerde bu kadar büyük bir şehir kurulmuş olması, bu kadar kütüphanesinin geniş olması ilginç. 에페수스는 아직 우리에게 그 모습을 다 보여주지 않았다. 현재 약 17%의 유적만이 모습을 드러낸 상황. 발굴과 복원에는 앞으로도 100년 이상의 긴 시간이 걸릴 것이라고 한다. 그렇다면 발굴 복원 작업이 이루어지는 동안 관광산업은 손을 놓고 있어야 하는 것일까? 터키 당국은 에페수스의 발굴 작업 현장을 관광상품으로 만들어 공개하고 있다. 관람객들에게 복원 작업의 중요성을 알리고 한편으로는 경제적 이익도 함께 얻기 위해서다. 오랜 기간 이루어지는 발굴과 복원 작업에는 막대한 재원이 필요하다. 터키 정부는 국내외 민간 재단과 글로벌 기업의 후원을 유치해 각 구역별 발굴 비용을 충당하고 있다. 역사유산의 보존과 관리를 위한 터키 정부의 체계적인 전략을 엿볼 수 있는 대목이다.
Şimdi Efes'in işletilmesinde kurgu şöyle, kamuya açık bir yer. Herkesin gezmesini, 3 milyon kişiye ulaşan bir kitleyi ağırlamayı bugüne kadar becerebilmiş bir kent. Yıl be yıl üzerine gerek işletme, gerekse yeni açılan yerlerin geziye açılması, uluslararası müzecilik konularında bir takım yeniliklerin adaptasyonuyla bugünkü konumuna gelmiş ve rahatlıkla günde 15.000 kişiyi, 20.000 kişiyi ağırlayabilecek bir gezilebilecek kent haline dönüştürülmüştür. 건물을 부수고 짓기는 쉽지만 지키는 것은 더 많은 노력이 필요하다. 긴 시간의 복원과 발굴 작업. 언젠가 되찾게 될 에페소스의 모습이 기대되는 이유다. 숨겨진 것을 찾아내 훼손을 막고 파괴로부터 지켜내는 일. 역사로부터 물려받은 세계유산을 잘 보존하고 미래 세대에 전달해야 하는 건 우리들의 몫이다. 그렇다면 우리는 우리의 세계유산을 어떻게 보존해왔고 또 어떻게 가치를 찾으려 노력하고 있을까? 우리나라 최고의 역사 도시로 평가받는 천년고도 경주. 우리나라의 유네스코 세계유산 12건 중 3곳이 경주에 있다. (1995년) 불국사와 석굴암이 세계유산에 등재된 것을 시작으로 2000년에는 신라의 천년 역사를 담고 있는 경주 역사유적지구가 세계유산에 등재됐다. 이어 2010년엔 조선시대 전통문화와 자연을 간직하고 있는 양동마을이 세계유산에 그 이름을 올렸다. 도시 전체가 박물관이라고 해도 과언이 아닌 경주에서 가장 눈길을 끄는 경주 역사유적지구. 남산과 월성, 배릉원, 황룡사와 산성지구까지 총 5개 지역에 52개의 지정문화재가 포함되어 있다. 95년도 석굴암 불국사, 2000년도에 세계 역사유적지구, 그다음 2010년도에 한국의 역사마을 하회와 양동이 지정이 됨으로써 경주가 우리나라에서 가장 많은 세계유산을 가지고 있습니다. 자체가 지금 사직지이기 때문에 세계유산 지정된 이후에 많은 관객들이 지금 찾아오고 있는 그런 시점입니다. 그래서 지금 한 2천만 관객 유치 목표를 지금 계속하고 있습니다. 역사적 의미는 풍부하지만 전 세계인의 이목을 끌기에 볼거리는 빈약했다. 보완이 필요한 상황. 경주시는 방문객들을 위해 주변 경관을 꾸미고 정화해 나갔다. 문화유산의 아름다움을 부각시키기 위해 야간 조명 장치를 설치해 역사에 빛을 더했다. 경주시는 신라 왕경 발굴과 복원 작업에도 박차를 가하고 있다. 970억 원을 들여 왕경의 해자와 문루 복원에 속도를 내기로 한 것이다. 이것은 각 유산의 발굴과 복원을 위한 기초 작업이 될 것이다. 백제 역사지구와 마찬가지로 대부분이 땅속 매장문화재로 이루어진 경주 역사지구. 백제 역사지구가 배워야 할 점은 없을까? 저희 시에는 이제 원형을 찾기 위해서 발굴 조사를 많이 합니다. 발굴 조사를 하면은 유구가 이제 많이 나오거든요. 유구는 이제 노출 관리를 하고 있고, 신라 궁궐지인 경주 월성이라든지 쪽샘 이런 데는 발굴 현장을 일반에게 공개를 합니다. 공개를 해서 일반인들이 발굴 과정이라든지 이런 걸 다 볼 수 있도록 하고, 다양한 문화체험 행사를 매년 개최해가지고 관객이 직접 문화유산과 숨쉬며 참여하는 그런 기회를 제공하고 있습니다. 지난 2013년 9월
계속된 집중호우에 백제 역사 유적 지구의 공산성 성벽 일부가 무너졌다. 세계유산 등재 심사를 눈앞에 둔 시점에 벌어진 일이었다. 성벽 내부로 빗물이 침투해 집안이 약화된 상태에서 성벽 뒤 체음부의 흙이 밖으로 빠져나갔고, 이로 인해 성곽의 표면이 불안정해지면서 성벽이 무너져 내린 것. 역사 유적이 언제든 사라질 수 있다는 사실을 보여준 충격적 사건이었다. 우리가 문화유산은 대체로 인공물이고 인위적 구조물입니다. 그러니까 재료를 사용해서 축조한 거기 때문에 언제든지 자칫하면 훼손될 수 있거든요. 그 대표적인 사례가 공주 공산성 성곽이라고 생각하는데, 아픈 기억입니다만 한 3년 전에 공산정 옆에 성곽이 붕괴된 사례가 있습니다. 일부는 배부름 현상도 나타나 있었고요. 물론 그것은 환경 변화에 따라서 인공 구조물이 변화라고 볼 수도 있는데, 또 다른 한편을 생각하면은 당시 여장 등 관련 시설을 만들면서 우리가 부주의한 것도 없지 않아 있거든요. 그것이 혹시 소홀히 해서 유적이 훼손됐다면은 이건 돌이킬 수 없는 실수거든요. 이는 비단 공산성만의 문제가 아니다. 문화재 특별 종합 점검 결과 백제 역사 유적 지구인 왕궁리 5층 석탑의 석탑 부재 일부가 이탈했고, 옥계석 일부에서도 균열이 발견됐다. 송산리 고궁굴은 무덤 내부 전돌과 석회에서 열화와 훼손 현상이 진행되고 있으며, 국보로 지정된 정림사지 5층 석탑에서도 석탑의 부재를 이루는 부재간 이완 현상 등이 확인됐다. 지속적인 모니터링과 보존을 위한 대책이 필요한 상황이다. 세계유산은 아무래도 그 세상 사람들이 인정한 가치가 보편적 가치거든요. 그럼 우리한테 주어진 임무는 이걸 그 가치를 계속 유지해 가지고 있어야 된다는 저한테 의무를 주어진 것입니다. 만약에 우리가 그렇게 못한다면 사실 그 가치를 유지하지 못한다면 우리는 세계문화유산의 유산을 가질 자격이 없다라고 봐야 되거든요. 아무리 어렵고 힘들더라도 적어도 현재 있는 상황은 저는 훼손되지 않고 그대로 가져가야 된다고 생각합니다. 훼손되면은 저는 그 다음에는 우리가 유산을 가질 수 있는 자격이 없기 때문에 사실 모든 걸 다 포기해야 되지 않나 생각하는데요. 유네스코 세계유산에 선정되는 일만큼 보존하고 관리하는 일 또한 중요하다는 사실은 독일의 도시 드레스덴에서 찾을 수 있다. 독일의 피렌체라 불리는 고풍스러운 도시 드레스덴. 바로크, 고딕, 르네상스 등 수세기의 미학이 담긴 건축의 도시이자 예술의 도시다. 드레스덴을 관통하는 엘베강 유역은 강변을 따라 조성된 낭만주의 건축의 가치를 인정받아 2004년 유네스코 세계유산으로 선정됐다. 하지만 2006년 드레스덴 엘베강 유역은 위험에 처한 세계유산 목록에 이름을 올렸다. 엘베강을 가로지르는 다리 건설 때문이었다. Eigentlich haben sich alle gefreut, denn wir haben die Elbe in Dresden und jeder möchte über die Elbe kommen. Jeder freut sich über eine neue Elbquerung. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist, ob es hier sein musste am Waldschlösschen oder an anderen Stellen. Von Ihnen erdachten Dschihad-Kämpfer sind offensichtlich auf. Es wäre doch wunderbar. 찬성과 반대 입장으로 나뉘면서 다리 건설은 선거운동의 중요한 이슈가 되기도 했다. 당시 유네스코는 세계유산의 가치를 상실할 우려가 있다며 다리 건설 중단을 권고했지만 받아들여지지 않았다. 결국 2013년 다리는 완공됐고 드레스덴은 최초의 유네스코 세계유산 목록 삭제라는 불명예를 안게 됐다. Pour
laquelle et l'intégrité pour laquelle il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Quelques mots, les paysages de Dresde et du fleuve étaient menacés par la construction d'un pont. Disons qu'on a essayé plusieurs négociations avec l'État membre afin de pouvoir voir si c'était possible de modifier les projets. Et enfin, comme ça n'était pas possible, la dernière solution c'était vraiment de retirer les sites de la liste du patrimoine mondial. Mais 때로는 자연재해 위협으로부터, 때로는 인간에 대한 파괴로부터 우리는 세계유산을 지켜내야 한다. 세계유산이라는 역사의 선물을 받아 누리고 있는 우리의 의무이자 책임이다. Ich muss Ihnen sagen, es ist ein bisschen traurig. Wir sprechen eigentlich nicht mehr drüber. Es ist so. Es ist ein verlorener Kampf gewesen. 세계유산위원회에서 지정한 위험에 처한 세계유산은 30여 개. 이 유산들은 해마다 세계유산위원회에서 보존 상태와 보호 조치에 대한 심의를 받고 있다. 관리가 부실하고 그 역사적 가치가 훼손될 경우 이들 유산들은 독일의 드레스덴처럼 세계유산 목록에서 언제든지 삭제될 수 있는 상황이다. L'inscription, ce n'est que le début de ce travail. C'est important vraiment de savoir qu'à partir de ce moment-là, l'État partie et la communauté sur le territoire de laquelle les sites se situent s'engagent à la conservation de ces biens et de ses caractéristiques, de ses valeurs et de son intégrité, son authenticité à travers les années et pour les transmettre aux générations futures. Donc c'est le début d'un travail, l'inscription, mais d'un travail. 프랑스의 문호 앙드레 말로는 문화란 민족의 내일을 밝혀주는 빛이며 양식이라 했다. 우리에게 남겨진 세계유산 백제는 빛과 양식이 될 수 있을까? 백마강 물길을 따라 서해 바닷길을 넘나들며 찬란한 선진 문화를 꽃피웠던 고대 왕국 백제. 백제가 그렸던 원대한 꿈을 담아 이제 세계유산을 통해 세계를 품으려 한다. 백제 중흥의 역사를 다시 꿈꾸려 한다. 보존과 활용이 매우 중요합니다. 그래서 세계유산위원회에서는 연례보고서를 통해서 보존관리 실태가 부실할 경우에는 위험에 처해 있는 세계유산 리스트를 해마다 발표하고 있습니다. 보존을 우선시하면서 관광자원으로 활용할 수 있도록 그 문제가 우리에게 또 하나의 커다란 과제입니다. 부여했던 세계유산들은 다 매장문화재입니다. 그렇기 때문에 우리 관람객들한테 보여줄 수 있는 것이 많지가 않고 또 스토리를 만들 것도 쉽지가 않습니다. 그렇기 때문에 어떤 문화재의 진정성을 훼손시키지 않는 범위 내에서 ICT 최첨단 또 융복합 그런 컨텐츠를 덧붙여야 한다고 생각합니다. 그 백제 역사 유적 세계 유산들이 정말로 우리 관광객들에게 백제의 진정한 맛과 또 백제의 정신과 이런 것들을 보여줄 수 있는 곳으로 만들어 나가도록 하겠습니다.